नमस्कार. मी ॲडव्होकेट शेखर रासवळकर आपले माझ्या विधी कक्षामध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, यापूर्वी बरोबर 3 महिन्यापूर्वी 3 फौजदारी कायद्यांचं मी थोडक्यामध्ये विश्लेषण केलं होतं आणि त्या विश्लेषणामध्ये मी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जे 2023 आहे त्यामध्ये अटकपूर्व जामिनामध्ये इंटरिम बेलची प्रोव्हिजन नाही असा उल्लेख केला होता आणि असंही म्हटलं होतं की आता हे जे कायदे आहेत हे 1/7/24 पासून लागू होतील. पूर्वी आपण जेव्हा CRPC प्रमाणे 438 खाली अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करत होतो, म्हणजे when a person apprehends that he is likely to arrest in a non-bailable offense, then in that event he may apply to the High Court or Court of Session for bail. आणि त्या बेलमध्ये त्यावेळेस तो मेहरबान कोर्टाकडे अशी विनंती करत होता की साहेब, मला हा जो मेन अर्ज आहे हा चालायला खूप वेळ लागेल आणि तोपर्यंत मला तुम्ही इंटरिम बेल द्या अशी तो कोर्टाला विनंती करत होता. अर्थात कोर्ट इंटरिम बेल देत होतं का नव्हतं हा वेगळा भाग आहे, परंतु पूर्वीच्या कायद्यामध्ये 438 मध्ये इंटरिम बेलची प्रोव्हिजन होती आणि त्याची व्याख्या काय होती की where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section that in the event of such arrest he shall be released on bail, and that the court may, after taking into consideration inter alia the following factors, namely, thus court काय बघत होतं, the nature and gravity of the accusation. Second, the antecedent of the applicant, including the fact as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offense. तिसरं होतं the possibility of the applicant to flee from justice, and चौथं जे होतं where the accusation has made with object of injuring or humiliating the applicant, having so arrested, either reject the application forthwith or issue interim order for the grant of anticipatory bail. म्हणजे तिथे जर इंटरिम बेल दिला तर त्यावेळेस कोर्ट काय करत होतं, where the court grants an interim order under subsection 1, it shall forthwith cause a notice being not less than 7 days together with the copy of such order as to be served on the public prosecutor and the superintendent of police, with a view to give a public prosecutor a reasonable opportunity of being heard when the application shall be finally heard by the court. म्हणजे हे जे हा जो पहिला पार्ट आहे हा नवीन जो सेक्शन टाकला 484 त्याच्यामध्ये हा पार्ट ओमिट केलेला आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये नवीन जो सेक्शन आहे दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 त्याच्यामध्ये इंटरिम बेलची प्रोव्हिजन नाही आणि मी हा जो वरचा पार्ट सांगितला तशी कुठल्याही प्रकारची प्रोव्हिजन नाही. नवीन मध्ये काय म्हटलंय म्हणजे where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section, and that the court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest he shall be. म्हणजे डेफिनेशन त्यांनी सारखी ठेवलेली आहे. आणि मग जर कोर्टाने त्याला अँटिसिपेटरी बेल दिला तर त्यातल्या ज्या दोन्ही कंडिशन्स काय आहे त्या सारख्याच ठेवलेल्या. म्हणजे पूर्वीच्या कंडिशन आणि आताच्या कंडिशन या तंतोतंत सारख्या आहेत. काय आहे, when that a condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required,
A condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to disclosing such facts to the court or to any other officer. A condition that the person shall not live without the previous permission of the court, and such other condition as may be imposed under subsection 3 of section 482 as if bail were granted under that section. म्हणजे पूर्वीच्या ज्या कंडिशन होत्या आफ्टर बेलच्या त्या कंडिशन सारख्या. थोडक्यामध्ये याच्यामध्ये इंटरिम बेलची प्रोव्हिजन ही ठेवलेली नाही. आतापर्यंत मी बऱ्याच लोकांचं विश्लेषण ऐकलं, कायद्यामध्ये काय बदल झाले, पोलिसांच्या हातात सगळा कायदा दिलेला आहे, हे सर्व ऐकलं. परंतु आजपर्यंत कुठल्याही वकिलाने अगर कुठल्याही विश्लेषकाने इंटरिम बेल दिला नाही याबद्दल कुठल्या प्रकारचं विश्लेषण केलेलं मी ऐकलेलं नाही. आता काय होईल, समजा एखाद्या व्यक्तीला जर एखाद्या नॉन बेलेबल ऑफेन्समध्ये एखादा गुन्हा रजिस्टर झाला आणि गुन्हा रजिस्टर झाल्यानंतर तुम्ही जर कोर्टाकडे या सेक्शन जो दिलेला आहे 484 जो सेक्शन दिलेला आहे अँटिसिपेटरी बेलचा, त्यामध्ये तुम्ही जर कोर्टाकडे जर तुम्ही अर्ज केला 484 खाली आणि सांगितलं कोर्टाला की साहेब मला तुम्ही इंटरिम बेल द्या, तर तुम्हाला कोर्ट सांगेल देर इज नो प्रोव्हिजन, मला 484 सेक्शन खाली कुठल्याही प्रकारचं डिस्क्रिएशन हे दिलेलं नाही. त्यामुळे आता काय होईल, त्यामुळे जर आता जर इंटरिम प्रोटेक्शन मिळालं नाही आणि जर पोलिसांनी इन द मेन टाइम जर त्या व्यक्तीला अटक केली तर त्या मेन जो पिटिशन आहे तो निरर्थक होईल, इनफ्रक्च्युअस होईल. म्हणजे हा फार मोठा आता पोलिसांकडे फार मोठं जबरदस्त प्रकारचे हत्यार दिलेलं आहे. त्यामुळे आता एखादा निष्पाप मनुष्य असेल आणि एखादा जर त्याच्याविरुद्ध नॉन बेलेबल गुन्हा दाखल झाला तर त्याला कुठेतरी बेल मिळवस तर त्याला परागंदा व्हावं लागेल. आणि याबद्दल आतापर्यंत कोणीही याच्याबद्दल काही आवाज उठवला दिसत नाही. आता यापुढे जे गुन्हे दाखल होतील त्याच्यामध्ये इंटरिम बेलची प्रोव्हिजन ही नसल्यामुळे वकिलांची आणि तो अर्ज करतो त्याची फार मोठी कुचंबना होणार आहे. कोर्टाला जरी वाटलं की अरे 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 याला हा तर काही निष्पाप दिसतो, परंतु जर प्रोव्हिजनच नाही तर कोर्ट सुद्धा काही करू शकणार नाही. तर माझं असं वैयक्तिक मत आहे, या संबंधी सर्व लोकांनी ज्याबाबतीमध्ये गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. कारण आपण आर्टिकल 21 मध्ये काही कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल लिबर्टी आहे आपल्याला दिलेली, परंतु जर खोटा गुन्हा दाखल करून जर अटक केली तर त्या बेलला कुठल्याही प्रकारचा अर्थ राहणार नाही. असो मित्रांनो, थोडक्यात मी सांगण्याचा आपल्याला हा प्रयत्न केला. आपल्याला व्हिडिओ आवडला तर आपण लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.